بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دوستو، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن دوستو، آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے بالآخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جس کی مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیشین گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغرا بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پاؤں ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ 2 علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ بدوؤں کی فلک بوس عمارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثابت کر دی ہے۔ اب اسی طرح کے کچھ اور احادیث ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشری کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو عامر یا ابو مالک اشری نے بیان کیا اور خدا کی جانے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیں گے، اور یہ واقعہ بھی لازمن ہوگا کہ کچھ متکبر لوگ ایک بلند پہاڑ کے دامن میں رہائش کی غرض سے جائیں گے، وہاں چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لایا لے جایا کریں گے۔ ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت کے لیے آئے گا تو وہ اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے، ارے کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کی وجہ سے رات ہی رات میں وہ پہاڑ ان پر گرا کر ان میں سے بہت سو کو ہلاک کر دے گا، اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور سور بنا دے گا۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگی، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راروی عام ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، پس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستو، آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسان میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں ایک صحابہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल एक रमज़ान ऐसा भी आएगा जिसमें अवामुन्नास को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनकर इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात सहम जाएंगी और इस खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई, लेकिन कोई भी इस आवाज़ की खोज न लगा सकेगा। सुन लो कि जिस रमज़ानुल मुबारक में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिज्क उठा दिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। दोस्तों, क़यामत का आना एक यकीनी अमर है और हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा ताकि वो अच्छे अमाल बजा लाएं। ये बात साइंसी नज़रियात के मुताबिक यूं ही है और इत्तफाक से वजूद में नहीं आई। फिर अच्छे अमाल की जज़ा के लिए या बुरे अमाल की सज़ा के लिए एक योम हिसाब होना भी लाजिम है। क्या इंसानों को इस दुनिया में ऐसे ही भेज दिया जाता कि वो नेक अमाल करते और जो दिल खोल कर नाफरमानी करते उन्हें उनकी जज़ा व सज़ा से महरूम कर दिया जाए? यकीनन नहीं। और अल्लाह ताला की सिफ़त आदिल और मुनसिफ के ख़िलाफ़ बात है। और चूँकि ये दुनिया इम्तहान गाह बनाई गई, इसमें यह भी मुमकिन नहीं कि रिज़ल्ट का ऐलान कमरा इम्तिहान में ही कर दिया जाए। रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन की रौनक के बाइस बनाया है कि हम उन्हें आज़मा लें कि उनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म पर कान लगाएगा, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। ये तमाम और उन्हीं जैसी बेशुमार आयात बिनाते क़यामत के वक़ू की यकीनी होने पर दलालत करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में आया है तो बस मनमानियाँ करे और बात ख़त्म, फिर कोई बाज़ परस ना हो, नहीं। बल्कि ऐसी अहमकाना बात मुशरकीन मक्का भी कहा करते थे कि क्या जब हम मट्टी और हड्डियाँ होकर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या असर नो पैदा किए जाएंगे? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, खा पत्थर या लकड़ी या तुम्हारे ख्याल में इससे भी कोई सख्त चीज़ हो जाओ। कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत, उसकी इलामात सुगरा और कुबरा और दीगर फितनों से आगाह किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जितना शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के करीब हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, मुसलमान आखिरी उम्मत हैं और उसके बाद क़यामत का वक्त करीब ही करीब है। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। इसी तरह सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह ही को है और आपको क्या खबर, मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो। लेकिन क़यामत से पहले उन निशानियों और अलामात के ज़हूर होने में कोई शक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से हमें बताई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेक काम कर लो जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम में काफिर, या शाम में मोमिन होगा और सुबह में काफिर, और इंसान दुनियावी साजो सामान के बदले में अपना दीन फरोख्त कर देगा। ये बात आज जाहिर है कि लोग दुनियावी मालो मता के पीछे हर चीज़ लुटा देने को तैयार हैं और उनके हर काम का महवर और मरकज़ दुनियावी साजो सामान ही होता है। जिस मामले में भी देख लिया जाए अक्सरियत का यही हाल है। रिश्ते और ताल्लुक़दारियाँ हों, मालो ज़र के हुसूल के लिए ऊपर से ऊपर और आगे से आगे ही नज़र जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा। इसी तरह आलमी सतह पर भी देखा जाए तो वहाँ भी मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के दरमियान मुआशी कशमकश जारी रहती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुँचाने की साजिशें की जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की क़यामत की निशानियों के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद